afternoon to you all. It's my great pleasure to welcome each and every one of you today. Whether you have traveled from near or far, your presence truly adds the joy to significance of this occasion. Today, we gather to celebrate the success of mentoring project. Support and participants make this event truly special, and we are grateful for your presence. First, I would like to welcome our very special guest, Mr. Tandaraja Tavaruman, founder of JRI, to this wonderful occasion, and we are blessed to have here today. Next, it's my honor to welcome our special invitees, Principal Joseph Edwin, J. St. Rhodes Vidyalaya, and our English teacher, Jayanti Lingeshwaran, J. Nallur CCTMS, ICT teacher, M. Shivadas, Jaffna St. Rhodes Vidyalaya. Your presence made this event more vibrant and memorable. Also, I am glad to welcome our special guest and supporters, Professor Alex Devarajan, Paramanathan Sriskandan, and Jagan Aroya, and Anushat Selvanayaga, Executive Director of Unicom SD, Mayuran Somasundaram, Project Head of Unicom TIC, to this evening. It's my privilege to welcome our Educational Director, Unicom Tech, Dr. Neil Andoripillai. Also, I wish to welcome our Unicom SD students, lecturers, and administration staff. Please welcome this memorable milestone event. Thank you. Thank you so much. So let's start, guys. இன்னைக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் படிச்சு ஹையர் ஸ்டடீஸுக்காக யூகே போய் அங்கே சாஃப்ட்வேர் இண்டஸ்ட்ரியில் படித்து பட்டம் பெற்று பல கம்பெனிகளை நடத்தி ரன் பண்ணி 1000க்கும் மேற்பட்டவங்களுக்கு வேலை கொடுத்தவங்க. இப்படியானவங்க தங்களோட மண்ணில் உள்ள பற்றால இலங்கையிலே முதலிட்டு பொருளாதார அபிவிருத்தியை மட்டும் கொண்டு வரது மட்டும் இல்லாம தமது அடுத்த சந்ததியினையும் சாஃப்ட்வேர் இண்டஸ்ட்ரியில பெரிய இலக்குகளை அடைகிறத தூர நோக்காக வச்சுதான் இந்த திட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்தி அறிமுகப்படுத்தி இப்ப நடத்தி கொண்டு வராங்க. Oh, really? How they selected all the students for this useful scheme? Oh, that's a very interesting story, I think. For this time, all around the country, about 3,500 students have applied for this course, but only 500 were selected out of them, and then 150 were identified based on logical thinking, and finally 120 were intaken to the course only. Is it interesting? அப்ப இங்க சாஃப்ட்வேர் மட்டும் தான் படிக்கிறாங்களா ஷபி? இல்ல இங்க சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட் மெயினா படிப்பிச்சாலும் அதோட பிரிட்டிஷ் கவுன்சிலோட சேர்ந்து இங்கிலீஷ் படிப்பிக்கிறாங்க, பிசினஸ் மேனேஜ்மெண்ட் படிப்பிக்கிறாங்க. அதோட இங்க உள்ள மாணவர்கள தன்னார்வத்தொன்று, சமூக அக்கறை, ஆலய தொடர்பு போன்ற விருது செய்யற மூலமா மென்டரிங்கும் நடக்குது. அந்த மென்டரிங் ஒரு பங்கா தான் இங்க இருக்கிற 120 ஸ்டூடெண்ட்ஸையும் குரூப்புக்கு 10 பேர் 12 குரூப்பா பிரிச்சு தாங்களாகவே தங்களுக்கு ஏற்ற ஸ்கூல் அணுகி அனுமதி பெற்று அங்க தங்களால அங்க உள்ள மாணவர்களுக்கு என்னத்தை படிப்புக்கு ஏறுமோ அதுக்குரிய பிரசன்டேஷன் எல்லாம் தாங்களே ரெடி பண்ணி தாங்களே தயார் செய்து தாங்களே அங்க போய் படிப்பிச்சாங்க. அதாவது தங்களோட அறிவை மாணவர்களோட பகிர்ந்து கொண்டாங்க. So, அந்த நிகழ்வு எல்லாரும் சக்சஸ்ஃபுல்லா முடிச்சதாக இன்னைக்கு இந்த ப்ரோக்ராம் கொண்டாடுறோம். Okay, I got it. Then which schools they have visited, Johan? Yeah, I know some of the schools. They are J. Osmania College, J. St. Rhodes RC Vidyalaya, J. Periyambulam Mahavidyalaya, J. Sembiyanpatti GTM School, J. Nadeswara College, and J. Mattuil Chandramaliya Vidyalaya. அது மட்டும் இல்லாம ஜே வைபிளான் சென்டர் காலேஜ், ஜே நல்லூர் சிசிடிஎம்ஸ், ஜே மாணிப்பாய் மெமோரியல் இங்கிலீஷ் ஸ்கூல், ஜே உசன் ராமநாதன் மகாவித்யாலயம், தென் தும்பலாய் சிவசங்கரேச மகாவித்யாலயம், ஜே கோண்டாவின் ராமகிருஷ்ணா மகாவித்யாலயத்துக்கும் எங்களோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாரும் போய் மென்டரிங் ப்ராஜெக்ட் செஞ்சிருந்தாங்க. இப்படியான ஸ்கூல்ஸுக்கு போய் எங்களோட மாணவர்கள் செஞ்ச வழிகாட்டல் செயற்பாடுகள்ல பெற்றுக்கொண்ட அனுபவங்களையும் எதிர்நோக்கிய சவால்களையும் உங்களோட பகிர்ந்து கொள்றதுக்காக நான் அழைக்கிறது முதலாவதாக தமது அனுபவங்களை பகிர்ந்து கொள்வதற்காக Ambitious Achievers, Helping Hands, Wings of Fire, Team Enlight போன்ற குழுக்களின் பிரதிநிதிகளை அழைக்கின்றேன். Good morning everybody. So I am representing my team Ambitious Achievers Mentorship Program. This journey has an emotional bond to every one of us here. It started with a random question. What are the definition of mentor and mentees? One fine day,
Dr. Neil asks us this question. Many of us know the answer, but no one replies. And finally, he answered, someone who guides you to a good path is a mentor. We didn't realize the impact until the moment. It's where the journey started. We did 2 presentations before we went to our schools. The day we went to Nadeshwara school, we didn't struggle as much as our friends did because one of our group members was an old student of our school. We did presentations from our chosen subjects, which are communication skills, importance of ICT and career guidance. Special thanks to one of our group members named Rangisan. He did a great job to give a real experience of hardware equipments to the students. The responses of the students were not satisfying to us. Things didn't go as we planned. Some of the group members went in front of the classroom and shared their own stories to the students. The way they heard the stories, at the next moment, the reactions and responses of the students were unbelievable. Even though many of them volunteered to share their personal stories in front of the class, which were very emotional, and many of the students broke down and cried. The hope they had on their life and boldness on their voice mesmerized all of us. We learned a lot from them. We had a walk from school to railway station. 10 of us discussed a lot of things, and the 30-minute talk made us realize the value of the journey. We are wishing the best for all the students there. Hope they get a great platform and succeed on their life. We thank Dr. Neil and Nadeshwara School Principal to give such a great opportunity and lifetime memories. And finally, thanks to everyone who patiently listened to my speech. So I proudly introduce my team. We are Team Ambitious Achievers. Guys, please stand up. Thank you. Everyone, I'm Rekha. I'm representing our team, Wings of Fire. I'm eager to share our inspiring project, Future Front, where we had an incredible opportunity to guide the students from Manipal Memorial English School, specifically targeting on grade 8 and 9. Our mission was to show them the opportunities and pathways in IT, along with job prospects available in this dynamic field. We began by sparking their imagination with dream boards, a creative and a fun way to visualize their hopes and aspirations. It was truly inspiring to see them engage with our art supplies. Their faces light up as they craft visual representations of their dreams. Next, we delve into SWOT analysis, helping students identify their strengths, weaknesses, opportunities, and threats. It was heartwarming to see them recognize their potential and connect their unique skills to their possibilities for their future. We also focused on essential skills for the workplace. The students were eager to learn what employers seek in the IT industry and how to develop these skills while studying in school. We introduced them to soft skills like communication, problem solving, creative thinking, and self-management, providing practical ways to enhance these skills. What made this session unforgettable was their enthusiasm. They were lively and engaged, asking thoughtful questions about their futures. The best part, at the end, we received fantastic feedback. Many of the students expressed that they now wanted to study IT. Their energy was contagious, and it was clear that our effort had sparked genuine interest. In summary, Future Front was about empowering these bright young minds by equipping them with tools and guidance. We hope to inspire the next generation of innovators and leaders. I would like to extend my heartfelt gratitude to the principal of Manipal Memorial English School for granting us this opportunity, and Unicomity for providing us with this wonderful chance to make a difference.
let me introduce you our team, Wings of Fire. Good morning everyone. I am Dhanraj from Project Enlight. I would like to speak in Tamil. இந்த மென்டரிங் ப்ராஜெக்டை பற்றின டாக்ஸ் வந்து இனிஷியலாக ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கே எங்களோட டீமுக்கு ஒரு ஐடியா இருந்தது. நாங்கள் வந்து ரிமோட் ஏரியாவில் இருக்கிற ஒரு டெவலப்பிங் ஸ்கூலில் தான் போய் இதை ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு. அந்த வகையில் எங்களோட டீம் மெம்பர் 10 years படித்த பிரைமரி ஸ்கூல் வந்து செம்பியன்பேட்டை GTM ஸ்கூல். அது வந்து யுத்தத்தால் பாதிக்கப்பட்டு ரினோவேட் பண்ணி ஸ்டார்ட் பண்ண ஒரு ஸ்கூல். அங்கே வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸும் கொஞ்சம் இதுக்கு ஈகராக இருக்கணும் வந்து நாங்கள் பிரின்சிபலோட கதை கேட்கே தெரிஞ்சு கொண்டோம். அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸின் ஈகர்னஸ் மற்றது இந்த யுத்த பேக்ரவுண்ட் எல்லாம் வந்து எங்களுக்கு எமோஷனலாக கனெக்ட் ஆச்சு. அதனால நாங்கள் இந்த ஸ்கூலில் போய் கட்டாயம் செய்யணும்னு டிசைட் பண்ணியிருந்தோம். நாங்கள் ஃபர்ஸ்ட்டாக பிளான் பண்ணியிருந்தது இந்த ப்ராஜெக்ட் செய்யறதுக்கு 25 ஜூன் ஒரு டேட்டை பிளான் பண்ணியிருந்தோம். அன்றைக்கு வந்து அகாடமிக் ஸ்ட்ரைக் இருந்ததால அது வந்து மிஸ்வேர் ஆகிக்குது. அதுக்கு பிறகு பிரின்சிபல் சொன்னார், நீங்கள் இன்னொரு நாள் எப்படி ஸ்ட்ரைக் கொண்டு வரும்போது நடக்கு, நீங்கள் அன்றைக்கு வந்து செய்றீங்கன்னா ஃபுல் ஸ்கூல் டே உங்களுக்கு நாங்கள் தரோம், நீங்கள் வந்து இதை பெருசாக பிளான் பண்ணுங்க. அப்போ நாங்கள் இதெல்லாம் திருப்பி நாங்கள் எங்களோட பிளான்ஸ் எல்லாம் ஒழுங்காக அரேஞ்ச் பண்ணி 2 hours 2 பேட்சுக்கு செய்ய நாங்கள் செஷனை பிளான் பண்ணியிருந்தோம். ஃபர்ஸ்ட் பேட்ச் வந்து கிரேட் 8 and 9. 8 and 9க்கு நாங்கள் சூஸ் பண்ண சப்ஜெக்ட் வந்து கம்ப்யூட்டர் ஹார்ட்வேர்ஸ். 8 and 9 நாங்கள் ஸ்கூலில் வந்து என்ன பிரச்சனைன்னா ஐசிடி டீச்சர்ஸ் வந்து அந்த ஸ்கூலில் இல்லை. அப்போ ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வந்து ஐசிடி புக் இருந்தாலும் படிக்க வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். அவங்க அந்த ஆர்வம் வந்து கொஞ்சம் பற்றாக்குறையாக இருந்துச்சு. அப்போ நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டி வந்துச்சுன்னா அவங்க அந்த ஆர்வத்தை தூண்டி விட்டாலே போதுமா இருந்தது அவங்களை அந்த ஃபீல்டுக்குள்ள ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட்டை கொண்டாடுறதுக்கு. அதுக்கு நாங்கள் என்ன செய்தோம்னா இங்கே இருந்து CPU கொண்டு போயிருந்தோம், மற்ற கம்ப்யூட்டர் ஹார்ட்வேர் பார்ட்ஸ் எல்லாம் கொண்டு போய் அவங்களால ப்ராக்டிக்கலாக ஹேண்டில் பண்ண விட்டோம். அந்த ஹேண்டில் பண்ண எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு நல்லா இருந்தது. அதோட நாங்கள் அதை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறது, அதோட மெயின் யூசர்ஸ் அதை பற்றியெல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தோம். இதால அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து கொஞ்ச நேரம் உங்களோட ஒரு மாதிரி தள்ளியே இருந்தாங்க. நாங்கள் அதை பற்றி கலைக்க தொடங்கினோன்னு, கம்ப்யூட்டர் ஹார்ட்வேர்ஸை பற்றி கலைக்க தொடங்கினோன்னு அவங்கள்ட்ட இருந்த எனர்ஜி ஒன்று எங்களுக்கு வந்துச்சு. அந்த எனர்ஜியை வச்சு தான் நாங்கள் 2 hours வந்து அந்த செஷனை சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக முடிச்சிருந்தோம். ரெஸ்பான்ஸ் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ்கிட்ட நல்லாவே இருந்தது. அவங்க சொன்னாங்க நாங்கள் வந்து கிரேட் 9ல ஐசிடி ஒரு பாஸ்கெட் சப்ஜெக்டா சூஸ் பண்ண ஆசைப்படுறோம். இது எங்களுக்கு ஒரு பாசிட்டிவ் ரெஸ்பான்ஸாக இருந்துச்சு. அடுத்த செஷன் வந்து நாங்கள் செய்தது வந்து கிரேட் 10 and 11க்கு நாங்கள் மேஜராக சூஸ் பண்ணியிருந்தது கேரியர் கைடன்ஸ். ரீசன் என்னன்னா அந்த ஸ்கூல்ல இருந்து 10-15 கிலோமீட்டர் ரேடியஸுக்கு ஏஎல் படிக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்கூல் ஒன்று இல்லை. அப்போ அதான ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன செய்யணும்னா ஓஎலோட ட்ராப் அவுட் ஆகிடும். அப்போ இந்த பிரச்சனையை நாங்கள் கருத்தில் கொண்டு என்ன செய்தாங்களாண்டா ஏஎல் ஓஎல் முடிஞ்சா பிறகு என்ன மாதிரி வேஸ் அவைக்கு அவைலபிளா இருக்குது. இன்கேஸ் அவ ஓஎல் பெயில் பண்ணா என்ன நடக்கும், ஓஎல் பாஸ் பண்ணியிருந்தா ஏஎல் என்ன மாதிரி ஸ்ட்ரீம் செலெக்ஷன், யூனிவர்சிட்டிஸ், டெக்னிக்கல் காலேஜஸ், அதை பத்தின இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ், அதை பத்தி எல்லாம் நாங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தோம். இதால அவங்களுக்கும் ஒரு லைஃப் லேர்னிங் மொமெண்டா இருந்துச்சு. எங்களோட கரியர் கைடன்ஸ் அந்த செஷன் அவங்கள்ட்ட என்ன ஒரு பாசிட்டிவ் ரெஸ்பான்ஸ் வந்துச்சு. இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை எங்களுக்கு ஏற்படுத்தி தந்திருந்த யூனிகவுண்டி ஆர்கனைசேஷன், பிரின்சிபல், அட்மினிஸ்ட்ரேஷன், சோனல் எஜுகேஷன் சென்டர் எல்லாருக்கும் இந்த இடத்துல நான் நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். எல்லாருக்கும் நன்றி. இப்போ நான் உங்களுக்கு பீப்புள் பிஹைண்ட் த ஸ்டோரியை அறிமுகப்படுத்த ஆசைப்படுற டீம். Thank you. All the presentations were well coordinated and well presented, I think. So now, give them a great of applause, please, guys. Now, I kindly request Professor Alex Devaraja to share some golden words on this greatest event. Please welcome. நாம் ஏதோ பாய்ந்து கொண்டு இருக்கிற மாதிரி. நான் வந்து சாந்த ரூபனும் நானும் 45 வருஷத்துக்கு முதல் ராயல் காலேஜில் உண்டா படித்தேன். இப்போ 2 பேரும் சேர்ந்து நாடகங்கள் போட்டோம். இந்த சார் கூட தேவரன் நாடகம் போட்டார். 45 வருஷத்துக்கு முதல் நாடகம் போட்டான். அதுக்கு பிறகு சாந்த ரூபன் வந்து இண்டஸ்ட்ரி லைன்ல போனேன், நான் அகாடமிக் லைன்ல போனேன். இப்ப சாந்த ரூபன் மாதிரி ஆட்களுக்கு எப்பயும் இந்த அகாடமிக் லைன்ல போறவங்கள பார்த்தா இவன் தான் படிச்சோம், பெரியவன், ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ், MBA, PhD. நாங்கள் இந்த லைன்ல போய் இப்போ 30 வருஷமே நான் பேராசிரியரை அமெரிக்கால சிரக்யூஸ் யூனிவர்சிட்டியில வேலை செய்ய நான் பார்த்தது ஒரு பெரிய ஒரு அநியாயம் நடக்கும். பல்கலைக்கழகம் ஆரம்பித்த நாட்கள்ல இருந்த டியூஷன் ஃபீஸை விட இன்றைக்கு உங்களுக்கு நம்பலுமா, எந்த யூனிவர்சிட்டியில ஒரு வருஷத்துக்கு 2 கோடி ரூபாய் செலவு. நீங்களாம் இலங்கை அரசாங்கத்துக்கு ஒரு கைதட்டல் கொடுங்க. யூனிவர்சிட்டி உங்களுக்கு ஃப்ரீயா தர கைதட்டல். யூனிகாம் டிஐசி உங்களுக்கு ஃப்ரீயா படிப்பீங்க, காசு வேற தந்து படிக்கிறாங்க. அப்ப நான் அகாடமிக் லைன்ல போட்டு நான் உணர்ந்தது, நாங்க எல்லாம் படித்த முட்டாள்களாக இருக்கிறோம்.
சாந்தரூபன், நீல் சார் எல்லாம் அவங்க படிக்காதவங்களுக்கு சொல்ல மாட்டேன், அவர் டாக்டர் பட்டம் எல்லாம் எடுத்தவர், ஆனா மேதைகளாக இருக்கிறார். இப்படியே இருந்தா நீங்க யோசிங்க, 8 கோடி ரூபாய் செலவழிச்சு ஏன் பெற்றார் ஒரு யூனிவர்சிட்டி டிகிரிக்கு பிள்ளைய அனுப்புறாங்கன்னா, உள்ளுக்கே இருந்து பார்க்குற எனக்கு நல்ல சம்பளம் தாரீங்களா, நாங்க பெரிய அநியாயம் உங்களோட பிள்ளைகளை செய்யும். 8 கோடி ரூபாய்க்குரிய படிப்பை நாங்க படிப்பிக்க, ஆனா ஏன் அவ்வளவு காசு செலவழிச்சு படிப்பிக்கணும்? ஏன்னா வேலை வேணுமே. எம்ப்ளாயர்கிட்ட போனா அவன் எங்க உண்ட மட்டைய காட்டு உண்ட டிகிரி சர்டிபிகேட்டை பார்ப்பான். அப்ப அதால அவையில் என்ன செய்யறது? 8 கோடியை செலவழிச்சு தான் செய்யும். இது இப்படியே போகா. யூனிகார்ன் டிஐசி அந்த பலூன்ல ஒரு என்ன ஒரு ஊசியை குத்தி அதை காத்து போவாங்க. அவங்க சொல்றாங்க எம்ப்ளாயர் ஒரு சர்டிபிகேட்டுக்காக தான் இந்த யூனிவர்சிட்டி டிகிரி தேவை. நவியல் என்ன எம்ப்ளாயர்கிட்டயே போய் கண்டிச்சுனேன், உங்களுக்கு சர்டிபிகேட் வேணுமா இல்லை இண்டஸ்ட்ரி ரெடியா பிள்ளைகள் வரணுமா? சரி, இண்டஸ்ட்ரி ரெடியா வரணுமா இருந்தால் உங்களுக்கு என்னென்ன இருக்கும் அதையெல்லாம் போட்டு இப்படி ஒரு I salute them, right, for the risk they took to assure you. இல்லை வந்து ஒரு வருஷம் படிங்க, லெவல் 1ல பாஸ் பண்ணீங்களா இருந்தா 1 லட்சம் ரூபாவோட வேலை. இது வந்து கல்வியே மாற்றி அமைக்க போகும். So I close by saying, இது நீங்க இந்த விதமான இண்டஸ்ட்ரி ரெடியா வரது மாத்திரம் இல்லை, இவியல் வந்து உங்களை மென்ட பண்ணி உங்களுக்கு என்ன சொல்லி தந்திருக்கிறேன், நீங்களும் போய் இந்த பள்ளிக்கூட பிள்ளைகளை மென்ட பண்ணணும். அப்ப I am so happy and I am so proud of you. நீங்க எல்லாம் இப்படி போய் யான் பெற்ற இன்பம் தமிழ மறந்துடாது, யான் பெற்ற இன்பம் பெருகை வையகம். இப்படியெல்லாம் நாங்கள் படித்தவனா இருந்தா படித்த முட்டாள்களாக இருக்க மாட்டோம், படித்த மேதைகளாக இருக்கும். படித்த மேதையா இந்த படிப்பால சமுதாயத்துக்கு பலன் பெறும், உனக்கு வேலை வரும். சரியா? ஸோ யூனிகார்ன் டிஐசி நான் ஒரு புது மீனிங் கொடுக்குறேன். டிக், it will tick with students, with employers. நான் இந்த மீட்டிங் முடிஞ்சோன்னு எங்களோட ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங்கவை சந்திக்க போறோம். நானும் சாந்தரூபனும் ஒன்றா படித்த நாட்கள்ல 77ல் அவர் ராயல் காலேஜுக்கு வந்தார். இன்னைக்கு நாம் போய் அவருக்கு அதை நினைவுபடுத்த போறோம். அந்த நேரம் இந்த டிக்கை பற்றியும் ஒருக்கா அவர்களையும் ஒரு டிக்கை போட்டுட்டு போறேன். அதுக்கு பிறகு நிறைய செய்யும். சரியா? ஸ்பெஷல் கெஸ்ட் கீனோட்ட மனசுல நிக்கிற மாதிரி டிக் பண்ணி தந்துட்டு போன மிஸ்டர் அலெக்ஸ் தேவராஜன் அவர்களுக்கு நன்றி. ஹார்ட்ஃபெல்ட் தேங்க்ஸ் சார். முதலாவது டீம் வந்து தங்களோட அனுபவங்களோட பகிர்ந்து கொண்டாங்க. அடுத்தது அவங்களோட அனுபவங்களோட பகிர்ந்ததுக்காக யூத் எம்பவர்மெண்ட், ஃபியூச்சர் பில்டர், அச்சீவர், டீம் டைட்டில் போன்ற குரூப் பிரசன்டேஷன் பண்ணுவாங்க. And the organizing team for giving me this opportunity, and I share my experience of our mentoring project briefly with you as I have limited time. Our group name Youth Empowerment having up to 10 members in it. Our aim was choosing a school and share the knowledge we have acquired to the students studying there. For this, we have selected students studying in Osmania College in Jaffna. When we approached the school principal, Mr. Shafi, was friendly and helpful to us. He had given us the opportunity. Since we are in the IT field and the IT field is essential for the students in the future, we plan to impart the IT knowledge to the students. So we have tried to impart the IT knowledge to the students as much knowledge as we can on the topics importance of ICT, introduction to computer and online safety. Our seminar, which was held for 2 hours per day for 2 days, that was interactive and useful to the students. The feedback we have received from the students proves that. With the help of Unicomtech, distributing gifts to the participating students gave us a great satisfaction. Finally, through this mentoring project, we have
have come together as a team and share the knowledge to the students, gave us a new experience and satisfaction. Now I want to introduce my team to the government. எல்லாருக்கும் வணக்கம். I'm here to present about the experiences and the journey that we had during this mentoring project. At first, when Unicom TIC announced about this mentoring project, we were so amazed and went crazy at the same time because our group members are really young. We just completed our school recently, so as in a school mindset, we really gonna go to the school and we have to teach them. We have to get the permission from the staff. So there are a lot of things out there, right? So that's a big task for us. So we actually did everything. As you can see here, we completed everything with a perfect plan, with a perfect coordination with our group members. So that's really an amazing thing. So I would really have to say about the plans that we made. So at first, when the school get planned, we had some group meetings in WhatsApp, via Zoom, and some in-person communications too. We had a lot of fights. I really want to say that we had a lot of fights because we had a limited time, just 3 hours. So we had to teach something in 3 hours. Teaching something in IT within 3 hours is like something. It's not that good, right? We had something in our mind. We need to teach something to them in a perfect manner, and the thing that we teach need to be beneficial to the students. Unless that's not work, right? So that's what we had in our mind. So we planned something to teach them. Yeah, that's career guidance, because we can teach them about the career guidance within 3 hours. We couldn't able to teach them briefly, but we can teach something about them, how an IT industry works right now, and what are the things in the IT industry, and how we can go and get into the IT industry. There are a lot of stuffs out there, right? So we plan to teach that, and we went to the school. Yeah, everyone welcomed us. That was really a great, memorable memory for us, to be honest. Some of the students are really afraid, and we have fears too, because we thought we're gonna teach the ordinary level students. They are in their mid-teens, so maybe they will make some noises. But fortunately, they didn't even make a single noise there. They kept really silent. Even when we asked the questions to them, they kept silent. I really want to thank Tariq Anna, because he completely changed the way of teaching. He really engaged with that students, and students really gathered a lot of things from us. So I would really thank to all the group members, and finally after introduce to you all about my group, and my group is Teen Titans, and I would like to go over the place. All of you. I am Dhanalakshmi. Our team names Future Builders. Tayuran, Sopraj, Pranavan, Johan, Anojan, Harishran, Narthanan, Anuja, and Tushyanti. Mainly thank you for our Education Director Neelandoli Pillai for introducing this mentoring project and opportunity to us, because we obtain lots of experience and skills through this project. Now I am going to share our project experience and journey in this school project. We selected first Jaffna Tumpale Sivaprahasa Mahavidyalayam at Point Petro. We started this project to build a community that can shape the future and adapt to the modern world, driven by our passion. Our journey began with a lively day where we introduced an Arduino program to grade 4 students in a crowded computer lab, engaging 31 aged students and sparking their interest. It was great to see that some students already knew about the subject, which inspired us even more. We used Kahoot to quiz them on Arduino, and they excitedly participated with prize for the winners. The excitement made it a memorable experience for everyone. The next day, we taught 4th grade about painted and computer part according to the principal's request. The students were highly engaged, and the teacher's support made the session successful. One grade 9 students proudly sold as a new Arduino board, showing the impact of our work.
Then finally, we thank our Unicum team for this opportunity, the school principal and teachers for their support, mainly our hardworking team also, and thank our mentors, Ms. Neela, for more care and guidance. This experience not only benefited the students, but also strengthened our community to education and building a better and effective community. Let's introduce our team. Thank you. Please stand up. Good morning. Now I'm going to share our experience and journey with you, especially those of you interested in exciting field of IT. Our project gave you sure clear guidance for technology IT career paths. Firstly, dividing into this project, we thought a lot of collaboration working together as a team. We combined our life skills and perspectives to tackle challenges head on. We went to St. Rock's RC Vidyalayam 5th July 2024 to execute our mentoring project. After many struggles, we chose a school nearby us. We all got a best experience lifetime as a teachers. We neatly execute our project dividing the chores of within our members. We took a lesson students to grade 6 to 11. We covered topics based on impact of IT, career prevailing in IT fields, advantage of choosing ICT as a varsity subject. When we got a positive feedback from students, even from teachers, and a principal of that school. Not only these sessions, but also we played games and quiz for students that made that day so memorable. In conclusion, our project journey has been a testament to limitless possibilities in IT. To all the aspiring enthusiasts here today, remember to dream big, embrace challenges, and never stop exploring. Thank you for listening, and this is our team Achievers. For your wonderful experience sharing. Now, I kindly invite Mr. Joseph Edwin, Principal of St. Roch RC Vidyalaya, to give some thoughts. யூனிகாம் டிஐசி நிறுவன மாணவர்கள் என்னிடம் அணுகி ஒரு செயலமர்வை நடத்துவதற்காக அனுமதியை கோரியிருந்தார்கள். அவர்களுக்கு தாராளமாக அதை நடத்தும்படி கூறியிருந்தேன். ஒரு சிறப்பான முறையில் நமது பாடசாலை மாணவர்களுக்கு ஐடி தொடர்பான அறிவினை வழங்கியிருந்தார்கள். மிகவும் ஆக்கப்பூர்வமாகவும் மாணவர்களுக்கு விளங்கக்கூடிய வகையிலும் அது அமைந்திருந்தது. அந்த வகையில் நமது பாடசாலைக்கு வருகை தந்து இந்நிகழ்வினை நடத்திய மாணவர்களுக்கும் இந்த நிறுவன முகாமையாளர்களுக்கும் நமது பாடசாலை சமூகத்தின் சார்பில் எனது மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இன்று நாங்கள் பத்திரிகைகளை பார்க்கின்ற போது பட்டதாரிகள் ஆர்ப்பாட்டம், வேலைவாய்ப்பை தேடி ஆர்ப்பாட்டம், பட்டத்தை பாடையில் கட்டி ஆர்ப்பாட்டம் என்று பார்க்கின்றோம். உண்மையில நாங்கள் நவீன உலகின் தேவைகளுக்கு ஏற்ப கல்வியினை கற்காத போது நமது பட்டத்தை பாடையில் கட்டித்தான் போராட்டம் செய்ய வேண்டிய ஒரு நிலை காணப்படுகின்றது. உண்மையில நவீன உலகின் கல்வி தேவைகளுக்கு ஏற்ப நமது நாட்டுடைய கல்வி முறை மாறவில்லை. இன்றைய இளைஞர்கள் பொருத்தமில்லாத கல்வியை கற்கின்றார்கள். பொருத்தமில்லாத கல்வியை கற்பது மட்டுமன்றி அரசு துறையில வேலை வாய்ப்புக்காக காத்திருக்கின்றார்கள். உண்மையில அந்த வகையில நமது நாடு எதிர்நோக்கி இருக்கின்ற இந்த பொருளாதார சிக்கல்களில அரச துறைகளில் வேலை வாய்ப்பினை பெறுவது என்பது மிகவும் கடினமான ஒன்றாக காணப்படுகிறது. உண்மையில இன்று நமது நாடானது ஒரு பொருளாதார வீழ்ச்சியை கண்ட ஒரு நாடாக காணப்படுகிறது. அந்த பொருளாதார வீழ்ச்சியிலிருந்து மீள்வதற்காக IMF உடன் ஒரு உடன்படிக்கை ஒன்று செய்திருக்கின்றது. அந்த உடன்படிக்கையின்படி புதிதாக வேலை வாய்ப்பினை வழங்கக்கூடிய நிலையில இலங்கை இல்லை. பதவியிலே உத்தியோகர்களுக்கு மாத்திரம் சில வெற்றிடம் நிரப்புவதற்கான அனுமதி வழங்கப்படுகின்றது. ஏனைய துறைகளில வேலை வாய்ப்பு என்பது மிக குறைவாக காணப்படுகின்றது. தகவலின்படி இலங்கையினுடைய அரச துறையில 10 நபர்களுக்கு ஒரு அரச துறை உத்தியோகர்கள் காணப்படுகின்றார். அவர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பினை வழங்குவது என்பது மிகவும் சாத்தியப்படாத ஒன்றாக காணப்படுகின்றது. உண்மையில
முதலமைச்சர் கோட்டபய ராஜபக்ச அவர்கள் ஜனாதிபதியாக வருகின்ற போது பொருத்தமற்ற வீர வாய்ப்புகளை வழங்கினார். பொருத்தமற்ற வீர வாய்ப்புகளை வழங்கியதோடு போராட்டம் செய்வதற்கு எல்லாருக்கும் சம்பள உயர்வை வழங்கினார். ஆனால் அவரால் அந்த அரசு துறைக்கு சம்பளத்தை வழங்கக்கூடிய வருமானம் அவரிடம் இருக்கவில்லை. வரியை குறைத்து விட்டார். அத்துடன் கொரோனா போன்ற வருத்தங்களால நமது வருமான நிலை என்று ஈடுபட்டது. அவர் புதிய நாணயங்களை அச்சடித்து விட்டார். அதனால அவருடைய அரசாங்கமானது வீழ்ச்சி கண்டது. அதன் பின்பு உண்மையில் ரணில் விக்ரமசிங்கே வந்தார். அவர் வருகின்ற போது அவர் இந்த நாணயத்தாளர் அவரோட நிபந்தனை புதிய நாணயங்களை அச்சிடக்கூடாது என்பதுதான். அந்த வகையில் அவர் ஓரளவு திரைசேரி ஊழியர்களை விற்பனை செய்வதன் மூலமாகத்தான் இந்த அரசு ஊழியர்களுக்கு சம்பளத்தை வழங்கி வருகின்றார். அப்ப எதிர்காலத்தில் அரசு துறையில நாங்கள் வேலை வாய்ப்புகளை பெறுவது என்பது மிகவும் கடினமான ஒன்றாக காணப்படுகின்றது. எனவே நாம் இந்த காலத்துல பொருந்தக்கூடிய திறமைகளை ஸ்கில்ஸை நாங்கள் வளர்க்க வேண்டும். அவ்வாறான ஸ்கில்ஸை வளர்த்தால் தான் எங்களுடைய எதிர்காலம் சக்சஸாக அமையும். ஆகவே இந்த துணிக்கும் மாணவர்களை நாம் பார்க்கின்ற போது மேலே எமது பாடசாலை பலவர் வந்து இந்த பக்கத்தில் ஹைடெக் அங்கிருந்தால் வந்து செயலவர்கள் நடத்தி இருக்கின்றார்கள். உண்மையில இவர்களுடைய அறிவு, குறிப்பாக ஆங்கில அறிவு மெச்சத்தக்க வகையில் அமைந்துள்ளது. ஆகவே இங்க கல்விகள் என்ற மாணவருடைய எதிர்காலம் ஒரு சுவிச்சமானதாக அமையும். நாங்கள் ஒரு நிறுவனத்திலிருந்து வெளியேறுகின்ற போது அந்த நிறுவனம் எங்களை வந்து கூப்பிட வேண்டும். இன்று கடந்த வாரம் எனது மகனுடன் கல்வியேற்ற மாணவன் ஒருவர் கல்வி நிறுவனத்தில் வெளியேறுகின்ற போது அவரை வந்து நிறுவனம் கூட்டி கொண்டு போனது. முதல் சம்பளமே அவருக்கு 2,40,000 கொடுத்தார்கள். அவ்வாறாக நாங்கள் அரசுகளை நம்பி இருக்காது. இக்காலத்தில் நம்ம திறன்களை வளர்க்க வேண்டும். இந்த ஸ்கில்ஸை வளர்த்தால்தான் எங்களுடைய எதிர்காலம் சக்சஸாக அமையும். அந்த வகையில பொருத்தமான கல்வியை நீங்கள் தேர்ந்தெடுக்கின்றீர்கள். இதன் மூலம் தொடர்ந்து உங்களுடைய ஸ்கில்ஸை வளர்க்க வேண்டும். அவ்வாறு செய்கின்ற போது நீங்கள் எதிர்காலம் சக்சஸான மனிதராக மாறுவீர்கள். நன்றி. சென்ட் ராக்ஸ் ஆர்சி வித்யாலயத்தின் மதிப்பிற்குரிய அதிபர் மிஸ்டர் ஜோசப் எட்வி அவர்களுக்கு மனமார்ந்த நன்றிகள். அடுத்ததாக யார் அழைக்கப்படுகிறார்? Oh, now I kindly welcome the CEO of Speed IT Net and also a chairman of Northern Chamber of Information Technology and founder of JY Taxi app. I warmly welcome Thamaraja Tavaruga to deliver a speech about entrepreneurship in ICT. ஒவ்வொரு வகை அதாவது எக்ஸிஸ்டிங் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணக்கூடியதாக இருக்க வேண்டும். நம்முடைய இனோவேஷன் அது முயற்சி வந்து அதே நேரத்தில் அது மற்றவர்களுக்கு வேறுபட வேண்டும். அதே நேரத்தில் அதில் பிசினஸ் மாடல் வந்து இருக்க வேண்டும். நிச்சயமா என்ஜிஓ விளையாட்டுக்கு செய்துட்டு போயிடலாம். அதே பொழுது நாங்கள் அம்மா அப்பா எடுத்து செய்து போயிடலாம். எனக்கு நான் தொடங்கும் பொழுது எனக்கு அம்மா சேர்த்து வச்ச காசும் இல்லை, அம்மா அப்பா சேர்த்து வச்ச காசும் இல்லை. ஒரு சாதாரண கம்ப்யூட்டர் பண்ணி 25,000 ரூபாய் முதலீட்டோட ஸ்டார்ட் பண்ணி மண்மானா ஸ்டார்ட் பண்ணி இன்றைக்கு நாங்கள் 20 பேர் உள்ள நிறுவனத்தை வைத்துக் கொண்டிருக்கோம். ஆனால் நீங்கள் அதே மாதிரி நீங்கள் ஒரு பிசினஸ் மாடல் இருக்க வேணும் என்பதை ஞாபகம் வச்சிருக்கோம். வெளிநாட்டுக்கு போகலாம் பெறலாம், அது ஒரு பிரச்சனை இல்லை. போயிட்டு உங்களோட திறமையோட வளர்த்து கொண்டு வரலாம். வெளிநாடு இது செய்வதாக நான் வெளிநாடு செட்டில் பண்ண போகிறோம் என்பது என்னுடைய நோக்கமாக இருக்க வேண்டிய அவசியம் என்று நான் கருதுகிறேன். இவ்வாறாக நிறைய விடயங்கள் நான் எனக்கு நேரம் காணாது உங்களுக்கு வேற வேற ப்ரோக்ராம் இருக்கக்கூடிய உண்மையா அவ்வாறு தனியான செஷன்ஸ்லாம் இருக்குமான்னு சொன்னா நான் அதுக்காக யூனிகாமுக்கு கண்ட்ரிபியூட் பண்ண தயாரா இருக்கிறேன். நன்றி. விடயங்களை நாங்க கெயின் பண்ணிக்கொண்டோம் சார் உங்களோட ஸ்பீச்ல இருந்து. தேங்க்யூ வெரி மச் எங்களோட ஸ்பெஷல் கெஸ்ட் தங்கராஜ தவறுபன் அவர்களுக்கு. அடுத்தது விரிவாக பை பெண்டர்ஸ், கிவ் அண்ட் கெட், டீம் செக்ரட்டரி, வே மேக்கர்ஸ் போன்ற குழுக்களின் பிரதிநிதிகளை தங்களோட பிரசன்டேஷனை தாரதுக்காக வரவேற்கிறேன். The mentoring project that took place at Nandor Station CCTM School few weeks back. Before moving to this, I would like to thank Unicom family and also I would like to thank school's principal, teachers on the behalf of our team Evengate for having a vision on our next generation through this project. And this project was an opportunity for us to contribute to our society where we are obligated to make a change. For this project, we decided to teach from grade 6 to 11 and we organized 2-day seminar on the IT related topics such as basic hardware, introduction to software and logic gates. And we presented the lesson in a practical and a theoretical way.
And also we presented a presentation on how the IT industry takes over the world and employability of this industry. Besides teaching, we motivate the students to have an ambition and goal in their life, and many of them got motivated and set ambition in their life, and many of them were curious about to know IT industry. This project was beneficial not only for the students but also for us, since it gave an opportunity to develop our interpersonal skills like leadership, teamwork, communicative skills, time management, and emotional intelligence. And it was a constructive project in which we could identify our teammates' strengths that we can develop and weakness that we can overcome. And it was a great opportunity to take the responsibility of next generation by whom we can build a great society and great nation through education. And education is the most powerful weapon which we can use to change the world. And thank you so much for your concern. And this is our team, Give and Get. இந்த மெட்ரிக் ப்ராஜெக்ட்ல எங்க டீம் வந்து செலக்ட் பண்ணி இந்த ஸ்கூல் வந்து வயநாடு சென்ட்ரல் காலேஜ், அது வந்து வலிகாம வலியத்துல இருக்க ஒரு ஒன் டே சூப்பர் கிரேட் ஸ்கூல். நாங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து மென்டரிங் என்னோட கிடைச்ச டைமுக்குள்ள எங்களுக்கு பிரயோசனமா இருக்கணும், செய்யற அவங்களுக்கு பிரயோசனமா இருக்கணும்னு சொல்லி செலக்ட் பண்ண ஒரு டாபிக் தான் கரியர் கைடன்ஸ். அதனால அந்த ஸ்கூல்ல வந்து ஏ லெவல் ஓ லெவல் முடிச்சு வெளியே போற ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வந்து இது ஒரு பெனிஃபிட்டா இருக்கணும் பண்றதுக்காக நாங்க செய்தது. ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு நாங்க இந்த அப்ரோச்சோட வந்து ஸ்கூலை மீட் பண்ணிக்குள்ள எங்களுக்கே அப்படி ஒரு சப்போர்ட் கிடைக்குமென்னு தெரியல. பிரின்சிபல் வந்து அது ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் ஆகி அவரே நீங்க அதை கட்டாயம் செய்யணும்னு சொல்லியிருந்தாரு. நாங்க ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு ஒரு செஷன் தான் கேட்டுருந்தோம். பிரின்சிபல் இல்ல நீங்க 600 ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு செய்யணும், 2 செஷனா செய்யுங்கன்னு சொல்லி அவர் எங்களோட இன்வால்வ் ஆகியிருந்தாரு. அது எங்களுக்கு ஒரு மோட்டிவேஷனா இருந்துச்சு. பட் நாங்க கண்டினியூ பண்ணி அதை ஃபைனலா வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ற டைம்ல வந்து அகாடமிக் ஸ்ட்ரைக் வந்து எஃபெக்ட் ஆகிட்டுது. பட் ஃபைனலி நாங்க ஜூன் மாசம் 28ஆம் தேதி ஸ்கூலுக்கு பிளான் பண்ணின டைம் அது கூட அகாடமிக் ஸ்ட்ரைக். பட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து 180 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து எங்களோட பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருந்தாங்க இந்த ஈவெண்ட்ல, ஏஆர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். அதுல வந்து நாங்க அவங்களுக்கு முக்கியமா கரிகுலர்ஸ்ல கொடுத்த விஷயம் வந்து எஜுகேஷனல் பார்ட் அண்ட் வொகேஷனல் பார்ட். இப்ப அவங்க ஓ லெவல் பாஸ் ஆயிருக்கலாம், ஃபெயில் ஆயிருக்கலாம், ஏ லெவல் பாஸ் ஆயிருக்கலாம், ஃபெயில் ஆயிருக்கலாம். கண்டினியூஸா அவங்க எஜுகேஷனல் சைட்ல போறதுக்கும் அதே மாதிரி தொழில்துறையை தேடி போறதுக்கும் ஐடில இருக்கிற அவங்களுக்கான சந்தர்ப்பங்களை வந்து நாங்க விலகி கூறியிருந்தோம். அது வந்து அவங்களுக்கு பிரயோசனமா இருந்தது. அதே நேரத்துல இந்த சான்ஸ் எங்களுக்கு கிடைச்சதுல வந்து டீமா ஒர்க் பண்றதுக்கு எங்களுக்கு ஒரு சான்ஸ் கிடைச்சிருச்சு. அதுல வந்து பெர்மிஷன் எடுக்கிறதுக்கு வந்து நாங்க சோனல் ஆபீஸ் அப்படி இப்படி போக வேண்டிய டைம்ல ஒரு விஷயத்தை எப்படி நாங்க ஒபிஷியலா மூவ் பண்றது, அதை எப்படி வந்து டாக்குமெண்ட் பண்றது என்ற விஷயங்கள் வந்து நிறைய நாங்க லேர்ன் பண்ணி கொண்டிருந்தோம். அந்த விஷயத்தை வந்து நாங்க ஸ்கூலுக்கு கொடுத்து கொண்டிருந்த டைம்ல வந்து ஸ்கூல்ல இருந்து சரியான சப்போர்ட் கிடைச்சிருந்தது. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்கூல்ல எங்களை வந்து இந்த ஒரு விஷயத்துல சண்டை குறைச்சல அலோவ் பண்ணதுக்கு பிரின்சிபல் அண்ட் ஸ்டாஃபுக்கு நாங்க தேங்க் பண்றோம். ஏன்னா அவங்களுக்கு நம்பித்தான் இந்த விஷயத்தை கொடுத்தாங்க. கொடுத்த மாதிரி நாங்களும் வந்து டெலிவர் பண்ணிட நம்புறோம். அதுக்கான எவிடன்ஸ் எங்களுக்கு நிறைய நல்ல ஃபீட்பேக் கிடைச்சிருந்துச்சு. அதே போல இந்த சான்ஸ் எங்களுக்கு தந்திருந்த ஸ்கூல், அதே மாதிரி இந்த விஷயத்தை செய்யறதுக்கு எங்களை கைட் பண்ணி இந்த யூனிகாம் டீம் டைரக்டர் எல்லாருக்குமே நாங்க தேங்க் பண்றோம். This is a time for our team members. We are team Century. Thank you. I think if it's a competition as a presentation, then judgment will be tough, I think. So let's give them a great applause again for all the teams, Bymakers, Give and Get, Team Centenary, and Waymakers. So now it's my honor and my privilege to request Mr. Anshin Selvanayagam, Executive Director of Unicum ST, to share some golden words with sir. அனைவருக்கும் அன்பார்ந்த காலை வணக்கம். குட் மார்னிங் லேடிஸ் அண்ட் ஜென்டில்மேன். ஸோ நான் எக்ஸைட்டிங்காக இருக்கேன் எல்லாத்தையும் பார்க்கக்குள்ள. ஸோ ரியலி முதலாவது விஷயம், டைம் இஸ் கோல்டு. இந்த டைம் சரியான ஷார்ட்டான டைம். எனக்கு உங்களோட கணக்கு விஷயங்களை பகிர்ந்து கொள்ளணும் பண்ணுறதுல சரியான ஆர்வம் இருக்குது. ஆனாலும் இந்த குறிப்பிட்ட டைம் லிமிட்டேஷனால நான் குயிக்காக விஷயத்தை காய்ச்சிட்டு முடிக்கிறேன். முதலாவது விஷயம், இந்த யூனிகம் டெக்ல நீங்கள் எல்லாரும் யோசிச்சிருப்பீங்க. நீங்கள் இங்கே வரைக்குள்ள கூடி எத்தனையோ யூனிவர்சிட்டிஸ், ஈவன் நான் இப்போ கவர்மெண்ட் யூனிவர்சிட்டிஸோ ப்ரைவேட் யூனிவர்சிட்டியோ நான் பிளேம் அன்டிமெண்ட் பண்ணவில்லை. ஆனாலும் எல்லாரும் உங்கள்கிட்ட ஒரு கொஸ்டின் கேட்டுப்பினா, நாங்கள் 4 வரையும் படிக்கிற டிகிரி என்னென்று படித்து ரெடி ஆவீங்க. இந்த கொஸ்டின்
ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆகி உங்களுக்கு நீங்களும் யோசிச்சிருப்பீங்க. அதே நேரம் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸோ உங்கள் யூனிவர்சிட்டியில் படிக்கிறாங்களோ எல்லாரும் உங்கள்கிட்ட கேட்டிருப்பீங்க. அது எப்படி அந்த 9 மாதத்துக்குள்ள உங்களை இண்டஸ்ட்ரிக்கு ரெடி பண்ணுவீங்கன்னா, ஆஃப்கோர்ஸ் எஸ், அவன் கொஸ்டின் கரெக்ட். ஆனாலும் அது ஒரு சேலஞ்ச். அந்த சேலஞ்சை மிஸ்டர் சாந்தா அண்ட் டாக்டர் நீல் அவன் அந்த சேலஞ்சை எடுத்து அது ஒரு என்னன்னு சொல்றது, ஒரு சரியான ஒரு கஷ்டமான ஒரு விஷயம். பட் நத்திங் இம்பாசிபிள். அதுக்கு அமைய அந்த அவையில் அதை இன்றைக்கு அதை செய்து என்னன்னு சொல்லி சொன்னால், அது எப்படி செய்தவே என்று சொல்லி சொன்னால், இப்போ எங்களோட யூனிகம் பெஸ்டி ஐடி சாஃப்ட்வேர் கம்பெனி. ஸோ அந்த கம்பெனியில் ஃபேஸ் பண்ணுற ப்ராப்ளங்கள் எப்படி என்று சொல்லி சொன்னால், ப்ராக்டிக்கலி, அதாவது நடைமுறையில எது சாத்தியமோ, நடைமுறையில எது பாசிபிளோ அந்த விஷயத்தை நாங்கள் செய்வோம். ஏன்னு சொல்லி சொன்னால், இப்ப இண்டஸ்ட்ரியில இப்ப நான் திருப்பியும் சொல்றேன், நான் எந்த யூனிவர்சிட்டியையும் கவர்மெண்ட் பிரைவேட்டும் அன்டிஃபைன் பண்ணவில்லை. ஆனாலும் ஒரு பேப்பர் குவாலிஃபிகேஷன் இஸ் சம்திங் டிஃப்ரெண்ட். மற்றது உங்களுக்கு உங்களோட நாலேஜ், அதாவது ப்ராக்டிக்கலி உங்களுக்கு இருக்கிற நாலேஜ், இது ரெண்டும் வித்தியாசம். நீங்கள் எம்எஸ்சி படிச்சிருக்கலாம், ஈவன் பிஹெச்டி கூட முடிச்சிருக்கலாம். பட் அதில் உங்களுக்கு ப்ராக்டிக்கலி எது உங்களுக்கு பிரயோசனப்பட போகுது இண்டஸ்ட்ரியில, அதை மட்டும்தான் நீங்க படிப்பிக்கணும். சரிதான். ஸோ அப்போ அதால உங்களுக்கு இப்போ எல்லாரும் உங்கள்கிட்ட கேட்ட கொஸ்டினுக்கு உரிய ஆன்சர் இதுதான். ப்ராக்டிக்கலி ஒரு இண்டஸ்ட்ரியில என்னத்தை எதிர்பார்க்கணும் அந்த ஒரு விஷயத்தை தான் இங்கே உங்களுக்கு ஒரு ஷார்ட் டைமில் அதை உங்களுக்கு அது ஒரு சேலஞ்சிங்கு அதை எடுத்து அதை செய்து கொண்டு இருக்கிறோம். ஹோப்லி அது சக்ஸஸாக 98% சக்ஸஸாக வந்து கொண்டு இருக்குது. ஸோ அதுக்கு எங்கள் யூனிகம் பெஸ்டியால் முடிஞ்ச சப்போர்ட் எல்லாருக்கும் நிச்சயம் இருக்கு. ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் ரெண்டாவது விஷயம் நான் சொல்லிக்கொள்றேன் என்னன்னு சொல்லிச்சுன்னா, இப்போ ஒரு பிரின்சிபல் ஒரு ஆள் சொல்லியிருந்தா எனக்கு பேர் தெரியல. இப்போ எல்லாருக்கும் உரிய விஷயம் என்னன்னு சொல்லிச்சுன்னா, ஒரு பேஷன் இருக்கணும். உங்கள்கிட்ட ஊக்கம் இருக்கும் வரைக்கும், உங்களோட முயற்சிகள் இருக்கும் வரைக்கும் நீங்கள் ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல் பர்சன். மூன்றாவது விஷயம், ஒரு இப்போ இண்டஸ்ட்ரி லெவலில் இல்லை, இந்த ஒரு உலக லெவலில் இது ஒரு போட்டி உலகம். சரிதான். இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் இந்த ஃபேஸ்புக். ஸோ ஃபேஸ்புக்கு முதல் சோஷியல் மீடியா இருந்தது. ஆக பிகினிங்கில் ஹை5 ஒரு சோஷியல் மீடியா ஒன்று இருந்தது. எல்லாருக்கும் தெரியுமா தெரியாது, நான் யூஸ் பண்ணி இருந்திருக்கிறேன். அது அந்த டைம் ஃபேஸ்புக் மாதிரி இருந்த ஒரு சோஷியல் மீடியா ஹை5 ஒரு சோஷியல் மீடியா. நீங்கள் ஃபோட்டோக்கள் மெசேஜ்கள் இதெல்லாம் அனுப்பிச்சு. ஆனால் அது இண்டஸ்ட்ரியில் நின்று பிடிக்காமல் போனதுக்கு காரணம் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால், அவன் அப்கிரேஷன் இல்லாமல் போனது. ஸோ இந்த ஃபேஸ்புக்கை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால், இந்த ஃபேஸ்புக் ஆரம்ப காலத்தில் இருந்தது வித்தியாசம். ஆனால் இன்றைக்கு அந்த ஃபேஸ்புக்கில் மெசேஞ்சர்ன்னு சொல்லிக்கான விஷயம் வந்துருக்கு. அதுக்கு இன்றைக்கும் இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் அவை வேரூன்றி நிற்கிறதுக்கு காரணம் மிக முக்கியமாக அவன் அப்கிரேஷன் ஆஃப் த நாலேஜ், அப்கிரேஷன் ஆஃப் த அவன் அப்ரோச். சரி, அதே மாதிரி இங்கே படிப்பிக்கிற விஷயம் மட்டும்தான் உங்களுக்கு நாலேஜ் அண்ட் இல்லாமல் உங்களோட நாலேஜுகளை நீங்கள் அப்கிரேட் பண்ணணும். இப்போ இங்கே வந்து உங்களுக்கு .NET, இப்போ .NET கோர்ன்னு சொல்லிச்சுன்னா, இப்போ .NET கோருக்கு அப்புறம் அடுத்தது வரும். இப்போ நாங்கள் எங்களோட கம்பெனி தொடங்கக்குள்ள Angular 6 தொடங்கினாங்க. இன்றைக்கு Angular I think nearly 16 or 17 கிட்ட வந்துட்டு எனக்கு. பட் ஸ்டில் நாங்களும் எங்களோட இதுகளை அப்கிரேஷன் பண்ணிக்கொண்டு வரோம். ஸோ இண்டஸ்ட்ரியில் நாங்கள் நிலைச்சு நிற்கணும்னு சொல்லிச்சுன்னா, ஃபைனலி நீங்கள் ஒவ்வொருத்தரும் இங்கே படிக்கிற விஷயத்தை மட்டும் வச்சுக்கொண்டு இல்லாமல் உங்களோட நாலேஜை டே பை டே அப்கிரேட் பண்ணுங்க. புது டெக்னாலஜி வரும். ஈவன் உங்களோட ஆங்குலர் நீங்கள் படிப்பீங்க இன் ஃபியூச்சரில், அந்த ஆங்குலர் வேர்ஷன் அப்கிரேஷன் இதுகள் எல்லாத்தையும் நீங்கள் லேர்ன் பண்ணணும் என்றது ரிக்வெஸ்ட். ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி இந்த டைம் இஸ் ஷோர்ட். ஸோ எனக்கு விஷயம் கரெக்டணும், ஷேர் பண்ணணும். எனிவே உங்களோட சிலபஸில் நான் ஒரு லெக்சரராக எண்டிங் டைமில் வருவேன்னு நினைக்கிறேன் பெரும்பாலும். ஸோ அவ்வளோதான்.
தேங்க்யூ இந்த சான்ஸஸ் கொடுத்ததுக்கு மிக்க மிக்க நன்றி எல்லாருக்கும். உங்களுக்கும் நன்றி. எப்பொழுது
அது போல தொடங்கி அந்த கதை என்ன மென்டர்ஷிப் இருக்கு. தொடங்கி எனக்கு ரெண்டு குறிக்கோள். ஒன்று வந்து நீங்கள் இந்த இலவசமாக படிக்கிற மாதிரி பொய்யாக்க போய் நீங்கள் உதவி செய்ய வரும், அது முதலாவது. ஆனால் இந்த மெயின் குறிக்கோள் வந்து நீங்கள் ப்ரொஜெக்ட் மேனேஜர் மாதிரி வரணும். அப்போ இந்த மென்டர்ஷிப்பை பற்றி நான் தொடங்கிக்க நீங்கள் அவங்க 6 அப்போ கண்டு 2 கிழமை இருக்காது. சரியோ, 10 பேர் ஒரு குரூப்புக்குள்ள போட்டேன். நீங்கள் குரூப்புக்குள்ள எத்தனை பிரச்சனை வருமோ தெரியாது, எத்தனை சண்டை வருமோ தெரியாது. உங்கள்கிட்ட சொன்னால் போய் பாட்டிக்கிட்ட படிக்கணும். பெருசா ஸ்டேட்மெண்ட் விட்டால் நீங்கள் பாட்டிக்கலாம் படிக்காட்டி நானோட படிச்சு தாரேன். ஆனால் என்ன தெரியல பாட்டிக்கலாம், சும்மா விட்டு விட்டு பார்த்தேன். நம்பிக்கை வேணும் நம்மளுக்கு. ஏதோ ஒரு ஆளும் பிடிச்சி ஒவ்வொரு போனி அளவு போடுறா மேன்னாரில் போய் செய்ய போறீங்களா படிக்கிட்டாங்க கொஞ்சம் பேர். ஆனால் பாட்டிக்கிடம் படிச்சுனான் பிடிச்சி போட்டு வந்துச்சுன்னா பிரின்சிபல் அதுக்கு இருக்கிற எஜுகேஷன் டிபார்ட்மெண்ட் லெட்டர் வேணும். இதெல்லாம் பழகிற காலம் தான் நான் உங்களை இதுக்குள்ள விட்டேன்னா இந்த ப்ரெசன்டேஷன்ஸை பார்க்க உண்மையிலே பெருமைப்படுறேன். நீங்களா எனக்கு பிள்ளைகள் மாதிரி உங்களை என்ன கையை தாட்டு அப்படிங்கிற பேருக்கு உங்களுக்கு தெரியும். அதனால் உண்மையிலே பெருமைப்படுறேன். நீங்கள் வந்து அடாப்ட் பண்ணிக்கொண்டு போயிருக்கீங்க. ஒவ்வொரு ஆப்ஸ்டக்கிளும் வேற, நீங்கள் அதை எப்படி மேனேஜ் பண்ணணும்னு பார்க்குறீங்க. அது படிக்கிறது போற மட்டும் இல்லை, படிப்பிக்கையும் எல்லா ப்ரெசன்டேஷன்லையும் வருகிறது. தொடக்கத்தில் நீங்கள் சொல்றது பிள்ளைகளை என்கேஜ் பண்ணல, உடனே நீங்கள் மாற்றுறீங்க. உங்களோட ஃபேக்டர் மாற்றினோன்னா அதை என்கேஜ் பண்ண படிக்கிறீங்க. சரிங்களா, நீங்கள் என்ன படிப்பிக்கணும்னு நீங்களே டிசைட் பண்ணீங்க. ஆனால் ஒவ்வொரு சேலஞ்சையும் அடாப்ட் பண்ணிக்கொண்டு போனீங்க. அதை பார்க்க பெரிய சந்தோஷமா கிடக்கு. நான் இப்படி வேறுபடி எதிர்பார்க்கல, உண்மையிலே எதிர்பார்க்கல. தேங்க்யூ. 2வது வந்து எத்தனையோ பிள்ளைகளுக்கு நீங்கள் மென்டர்ஸா வந்துட்டீங்க. சரியோ, மென்டர்ஷிப் பற்றி கேட்க 44 வருஷத்துக்கு மேல நான் A-level படிக்க டியூஷன் கிளாஸஸ்க்கு போறேன். அப்போ ஒரு முறை சென்ட் பெனடிக்ட் கோயில்பட்ட கோட்டி நான் படிக்க கொடுத்தா டியூஷன் கிளாஸ். அங்க வந்து கிரவுண்ட்ல மரங்கள் இருக்கு, மரத்தை சுற்றி வேற என்ன சீமெந்தால கட்டி கிடக்குது. அதுல 4 பேர் இருக்கிறோம். எங்களுக்கு பிசிக்ஸ் படிக்கிறதுக்கு தருவாங்க. அது ஒரு 5 நாள் யாழ்ப்பாணத்துல இருந்து வேற சொன்னாங்க. தெரியும், இருந்தா ஒரு திரைக்காணி புற இன்னொரு பொடி வந்து இன்னொரு மரத்துல இருக்கிறேன் தண்ணி. அப்ப நாங்க போய் கேட்டோம், பிசிக்ஸ் படிக்க வந்தீங்க. அவர் சொன்னார், இல்ல நான் படிப்பிக்க வந்தேன். அவர்தான் இந்த முன்னுக்கு இருக்கிறார். தெரியும், 44 வருஷம் நான் அவரை கண்டு பிசிக்ஸ் படிச்சது இல்லையோ என்ன வீட்டை பண்ணி படிப்பேன். பிசிக்ஸ் நான் ரிசர்ச் அந்த யோகையில வந்தேன். அது வாரம் உங்களோட கேட்க. ஆனால் என்ன என்ன என்னோட இருந்தவே இந்த எப்படி வாழ்க்கையை நாங்கள் அப்ரோச் பண்றோம்னு மெட்ட பண்ணினா வைப்பேன். 4 பேரும் எல்லாம் அக்ரி பண்றேன் இல்லை, நிறைய டிஸ்அக்ரிமெண்ட் இருக்குது. ஆனா உங்களுக்கு முதல் அந்த விதா போட்டு வழக்க வலிக்கிட்டு வேண்டாம். சரிங்களா, அப்ப இருந்தே என்ன தொடக்கத்துல இருந்து அப்படி பழகினோட இன்னும் அப்படிதான் காலை பண்ணாங்க. அவர் பிசிக்ஸ் படிப்பிச்சவர் இன்னும் அப்படித்தான் காலை அப்படி நீங்கள் எத்தனையோ பிள்ளைகள மனதை நீங்கள் டச் பண்ணிட்டீங்க. உங்களுக்கு இப்ப தெரியாது, அதைக்கு உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும் 44 வருஷத்துக்கு பிறகு. நீங்கள் மறந்துடுங்க, நீங்கள் 300 பேருக்கு படிப்பீங்க, 400 பேரை படிப்பீங்க. ஆனா அதைக்கும் உங்களை ஞாபகம் இருக்க போகுது. சரிங்களா, அது நீங்க விதைக்கதான் நடுவுன்னு சொல்லிங்க. நீங்க போறது கூட திருப்பி பிறகு தவறுவன் வந்து கதைச்சார். எனக்கு தவறுவனை பற்றி எனக்கு உண்மையிலே தெரியாது, சாரி. அப்ப இப்படி வேற இன்வைட் பண்ண போறோம்னு நம்ம கிட்ட லிங்கின் பேஜை பார்த்தேன். அதுல கிடக்கு அவர் போட்டிருந்தா எனக்கு அந்த ஐடிக்கு இங்கிலீஷ் தேவையில்லை அவற்றை ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட். உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும், உங்க இதுக்கு கோர்ஸுக்கு இந்த முதல்லாம் என்ன இங்கிலீஷ் தேவையில்லை. சரிங்க, அதை பார்த்தா என்ன மாதிரி எடுத்து யோசிக்கிறாரு. இன்றைக்கு சொன்னால் அது பண்ண எடுத்தவருக்கு நான் 2 years எடுத்துனான், கொஞ்சம் பெட்டர். ஆனால் அவர் இன்றைக்கு சொல்றதை கேட்க அவ்வளவும் வேலிடான பாயிண்ட்ஸ். அப்ப எனக்கு மென்டர் இருக்கார், உங்களுக்கு மென்டர் மாதிரி வரக்கூடியவர் இங்க இருக்கிறார். ஏன்னா பிராக்டிக்கலா கீழே இருந்து வேலை வந்திருக்கிறார். அகாடமிக் குவாலிஃபிகேஷன்ஸ் யூஸ்ஃபுல், ஆனா அதை நம்பி இருக்க தேவையில்லை. மற்றவர் சொன்னார் இனோவேஷன். எப்போதும் ட்ரைனிங்கோட நிற்காதீங்க, காரணம் மட்டும் படிக்காதீங்க, அடுத்ததை என்ன செய்யலாம்னு பார்க்குவாங்க.
என்ன சொல்யூஷனையும் கொடுக்க உலகத்துக்கு எந்த ஒவ்வொரு ப்ராப்ளத்துக்கும் எல்லாரும் சொல்யூஷன் கொடுக்க போறாங்க. நீங்கள் யோசிக்கணும், அதான் அவர் டச் பண்ணவர். நீங்கள் யோசிக்கணும் உங்களோட சொல்யூஷன் ஏன் யூனிக்கா இருக்குது, என்ன எக்ஸ்ட்ராவா கொடுக்க போறீங்க. அவர் சொன்னார், நான் திருப்பி வந்து எங்களோட கேட்க போறேன், நான் இனி அவருக்கு அனுப்பி கொடுக்க போறேன். எங்களோட எல்லா சிபிஐ பற்றி கேட்கலாமே இல்லை, அவருக்கு தெரியும். இங்க இப்போ 20 வருஷமா 21 வருஷமா யாழ்ப்பாணத்துல இருந்து செய்ய தெரியும் என்னென்னத்தை அப்ரோச் பண்றேன். ஒரு முன்னுக்கு 2 பேர் இருக்கலாம், சரியோ இதுங்களை இத்தனை பேர் இவையோட பேர் செய்யப்படுறீங்களோ தெரியல. வார வருஷம் அப்போ அனுஷ்டனும் மயூரனும் அவதான் எங்களோட எஜுகேஷன் கோஆர்டினேஷன். Finally, thank you very much. You made me proud. Thank you. Thank you everyone. So, we are in here, the end point of our event. Now, I would like to invite Priya and Sobna from Unicom TIC to deliver a vote of thanks. Please welcome both. நேரத்தில் இந்த விழாவுக்காக இங்கே ஒன்று கூடியிருக்கும் அனைவருக்கும் இந்நேர வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொண்டு, நாளிலும் போற்றும் நல்லோருக்கும் நன்றி சொல்வது நம் கடமை. அந்த வகையில் இன்றைய விழா சிறந்த வருகை தந்திருக்கும் நல்லோர் வரிசையில் எமது சிறப்பு விருந்தினராக வருகை தந்திருக்கும் ஸ்பீட் ஐடிநெட் மற்றும் ஜேரைட் ஃபவுண்டரான தங்கராசன் தவறுவன் அவர்களுக்கு எமது நிறுவனம் சார்பாக நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். அடுத்ததாக எமது மாணவர்களின் மெண்டரிங் ப்ராஜெக்டை வெற்றிகரமாக நடத்தி முடிக்க அனுமதி வழங்கி அவர்களுக்கு ஒத்துழைப்பு வழங்கிய பாடசாலை அதிபர்களுக்கும் ஆசிரியர்களுக்கும் நன்றி கூற கடமைப்பட்டுள்ளது. அத்துடன் எமது அழைப்பை இன்று வாழ்க்கையிலிருந்து சிறப்பித்துக் கொண்டிருக்கும் ஒஸ்மானியா கல்லூரி அதிபர் திரு எம் சஃபி அவர்களுக்கும் மற்றும் சந்திரமோனிசா வித்யாலய பிரதி அதிபர் திரு கே ராதீஷன் அவர்களுக்கும் மற்றும் நடேஸ்வரன் கல்லூரி காங்கிரசுந்தர அதிபர் திரு பாலசுந்தரம் பாலகுமார் அவர்களுக்கும் நல்லூர் சிட்டி சிசிடிஎம்எஸ் ஆங்கில ஆசிரியை திருமதி ஜெயந்தி லிங்கேஸ்வரன் அவர்களுக்கும் ஜவஹர்லால் மத்திய கல்லூரி அதிபர் ரமேஷ்குமார் அவர்களுக்கும் செயின்ட் ரோச் ஆசி வித்யாலய அதிபர் ஜோசப் எட்வின் அவர்களுக்கும் நமது மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். அடுத்ததாக எமது அழைப்பை ஏற்று கௌரவ விருந்தினர்களாக வருகை தந்து இவ்விழாவை மேலும் சிறப்பித்துக் கொண்டிருக்கும் மற்றும் சிறப்பித்த எமது விருந்தினர்களான ப்ரொஃபசர் மிஸ்டர் அலெக்ஸ் தேவரஞ்சன் அவர்களுக்கும் மிஸ்ஸஸ் ரஞ்சனா தேவரஞ்சன் அவர்களுக்கும் பரமானந்தன் ஸ்ரீஸ்காந்தன் அவர்களுக்கும் மிஸ்டர் ஜெகன் அருளையா அவர்களுக்கும் மிஸ்டர் அனுஷன் செல்வநாயகம் அவர்களுக்கும் மிஸ்டர் மயூரன் சோமசுந்தரம் அவர்களுக்கும் எமது மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். அடுத்ததாக இன்று இந்த விழா நடைபெறுவதற்கு மூல காரணமாக இருந்து இம்மென்டரிங் ப்ராஜெக்டை அறிமுகப்படுத்தி மாணவர்களை ஊக்குவித்த எங்கள் நிறுவன எஜுகேஷனல் டைரக்டர் அண்ட் கோ-ஃபவுண்டர் டாக்டர் நீல் ஆண்டனி பிள்ளை அவர்களுக்கும் இவ்வாறான ஒரு விழாவை நடாத்துவதற்கு அனுமதி வழங்கி ஒத்துழைப்பு வழங்கிய மிஸ்டர் சாந்தரூபன் அவர்களுக்கும் இவ் மென்டரிங் ஃபைனல் பிரசன்டேஷனை ஒரு விழாவாக நடத்த வேண்டும் என்ற ஒரு ஐடியாவை வழங்கி அதற்கு முழுமையாக ஒத்துழைப்பு வழங்கிய எமது நிறுவன ஆபரேஷனல் மேனேஜர் திரு பாலகிருஷ்ணன் துவாரகன் அவர்களுக்கும் மற்றும் இவ் மென்டரிங் ப்ராஜெக்டை மாணவர்களுக்கு வழிகாட்டியாக அமைந்த ஜதுசங்கரி அவர்களுக்கும் எமது ஏனைய யூனிகாம் டிக் ஊழியர்களுக்கும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். அடுத்ததாக இன்று இந்த விழாவை திறம்பட ஒழுங்கமைத்து சிறப்பாக நடாத்தி கொண்டிருக்கும் எமது மாணவர்களுக்கு மனமார்ந்த நன்றிகளையும் அவர்கள் மேலும் உயர்வடைய வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். இவ்விழா சிறப்புடன் நடைபெற நேரடியாகவும் மறைமுகமாகவும் உதவிகளை வழங்கிய அனைத்து நல்லுள்ளங்களுக்கும் நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்வதோடு மேலும் யாருக்காவது நன்றி கூற தவறவிடப்பட்டிருப்பின் அவர்களுக்கும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். நன்றி. இந்த இவெண்ட் இவ்வளவு நல்லா நடக்கும் என்று சொல்லி நாங்க நிறைய இமேஜினேஷன் வச்சிருந்தோம். அதுக்கேற்ற மாதிரி நடந்து முடிஞ்ச அதுக்கு முதலாவது உதவிய இறைவனுக்கு எல்லாருக்கும் நன்றிகள். அண்ட் நெக்ஸ்ட் இது மென்டரிங் ப்ராஜெக்ட் இவ்வளவு சிறப்பா நடந்ததுக்கு நீங்க போன எல்லாருக்குமே நன்றிகள். அடுத்ததா வந்துட்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உங்களோட பொறுமை, அடுத்தது உங்களோட பார்ட்டிசிபேஷன் எல்லாத்தையும் பார்த்து நாங்க எல்லாருமே மெய்சிலிர்த்து போயிருக்கோம். உங்களுக்கும் தேங்க்ஸ். அண்ட் நெக்ஸ்ட் இதோட நாங்கள் அப்படியே முடிச்சுக்கொள்கிறோம். Your presence has really graced the occasion. Thank you for coming here to
spending your valuable time. உங்களோட இன்புட்ஸ் எல்லாம் கொடுத்ததுக்கு நன்றி. என்னோட பிள்ளைகளை ஆதரித்து நிறைய ஸ்கூல்ஸ் இது பண்ணியிருந்தீங்க, அதுக்கு பெரிய நன்றிகள். Thank you so much. Students, please be seated. Just போகிற வரைக்கும் please be seated. Thank you.